अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नबा। देशम सिपारा द सरना सूरत अन्नबा मकी सूरत है। सलवेख्त आयातुन दी पकी और द्वे पकी रोकोगानी दी। मखीनी सूरत सरे मुनासबत दादे च सूरत अलमुरसलात हम मकी दे और दा हम मकी दे। वो सूरत अलमुरसलात के हम तखवीफ दे द काफिर दोबारा और दिल तो हम तखवीफ दे द काफिर दोबारा। मखीनी सूरत की सिफत कुरान पाक शवे दे और दिल तो हम सूरत नबा की द क़यामत द अहवाल जिक्र दे च क़यामत पर सरंगे रात सी संग बई उतशे बई द क़यामत पोलिस बान वसस कीगी और द जहन्नम जिक्र हम पकिश्ता। अल्लाह ताला खपल कुदरतुन और के बयान करी दी पदगी मुख्तलिफ मज़ामीन बानी मुश्तमिल सूरत अन्नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अम्मा यतसाअलून दसिशी पहक लबानी यतसाअलून पुख्तन कवि दगा काफिराना दसिशी पहक लबानी पुख्तन कवि दग काफिराना आनिन नबइल अज़ीम दाग़ी लोई खबर मुतालिका चहागा द क़यामत खबर दे। द्वयम कवल दहागी लोई खबर मुतालिक पुख्तन कवि चागा कुरान पाक दे। दहागी लोई खबर मुतालिक पुख्तन कवि चागा नबुवत द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबउल अज़ीम दादरे तफसीर नब की शवी तालिब इल्मानो दा अम्मा चले अम्मा दा पर असर के दे अन मा ऐन औ नून औ मीम औ अलिफ अम्मा पासर के दे अन मा ब्यादा मीम औ नून खपल मंद के सरा कुर्ब मखरज द वजना दा नून बदल शो प मीम और मीम पर मीम के मुदगम शो नो अम्मा ब्यादा तखफीफ तो वजना दा अलिफ के ऊपर से दो नो अम्मा शो। हाँ दलोई खबर मुतालिक पुख्तन की नो कफ़ाइलानी काफिरान को नो काफिर पुख्तन कई द क़यामत पर हकला द नबूवत पर हकला और द कुरान पाक पर हकला और कना दा पुख्तन कौन की खलक मोमिनान शी नबिया ईमान द ज़ियातवाली द पारा और द इज़्दियाद द पारा और द ज़ियादत द पारा से की पुख्तन कई चे ईमान ज़ियाद शी क़यामत पुख्तन की चे क़यामत पर कल रात शी चे तैयार और लौट नो द्वारा के देशी अल्लज़ी हगा लोई खबर हम च दाखलक फीही पागी के मुख्तलिफूना इख्तिलाफ को उनकी दी। अल्लज़ी हगा खबर द क़यामत हम च दा काफिराना फीही पदे खबर के मुख्तलिफूना इख्तिलाफ को उनकी दी। दे काफिरानो मुख्तलिफ फिरकी हुई यो फिरका दावा चागुई बोई च क़यामत पोलिस बांधे ब मुंगरा पुरता शू खुमुंग ब जन्नत लचू। यह फिरका पके दावा च क़यामत पोलिस बांधे ब मुंग सर रा पुरता की गुना और यो फिरका पके दाम वा
چې قیامت پورې باندې به مونږ را ژوندي شو خو حسابونه کتابونه نشته. یو فرقه پکې دا مو چې قیامت پورې باندې به مونږ څرنګه را پورته کیږو، چې مونږ ختم شو مونږ به څنګه را پورته کیږو. نو الذي هم فيه مختلفون، هاغه لوی خبر چې دا کافران پاغي کې اختلاف کوي. کلا حق دا خبره سيعلمون، نظر دې چې دوی به پوي شي، دوی به پوي شي چې دا ورځ د قیامت څه شي. ثم کلا سيعلمون، بیا زر دې چې حق دا خبره سيعلمون، نظر دې چې دوی به پوي شي، پوي بشي خلق ورځ د قیامت احوال چويني خپل باندې بوویني چې اوه دا هو او ما غشي او چا مونږ ته نبی علیہ السلام مبارک دا غي بیان کړو مونږ به تیارولو. نو بل ځن دا ذکر وشو چې کلا دوی معنی دي. یو معنی حرف ردع د مخکینی کلام پرد کې راځي، لکه سره وی چې دا خبره داسې او تورته چې کلا سرم داسې نو. عربی په زبان کې کلا چې څوک خبره وکي دا غي خبره مطلب چې نفي او دا غي خبره رد کول، او یا کلا په معنا د حق ثابت دو یقیني دو حق دو، دغه دوی معنی کیږي د کلا. نو دته دواړه ترجمه هم کړی شو. کلا هرگز داسې خبره نه او چې کو نه قیامت بن را درومي. سيعلمون نظر دی چې دوی به پوه شي. ثم بیا کلا هرگز داسې خبره نه نو سيعلمون زر دی چې دوی به پوه شي. کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون دوا واری چل راوړو، زکا چاول زل کې مراد کافران دي، دویم زل کې مراد مؤمنان دي. زر دی چې کافران به پوه شي، دویم کې چې زر دی چې مؤمنان به پوه شي. علم نجعل الارض مهادا، آیا مونږ نه پیدا کړي الارض ازمکا مهادا زانګو مهادا بشترا مهادا درې والجبال اوتادا او غرونم نه پیدا کړي چلا اوتادا میخونه چې په دې ازمکا باندې موهلې دي. الله فرمایي څومره لوی د قدرتو مالک يم چې زمکه مدر ته بشترا کړه لغړېږي را لغړېږي په او د ازمکه د پاسه مدا لوی لوی غرونه میخونه پیوال نو دې تارا پورته کېدل خو ما ته ډیره آسان دي کنه. تعالی دوباره زندگی در کول دا خو مشکله خبره نه و چې په اول ځل باندې مژوند در کړو د نشت نه مشت کړي نو چشته شوی او بیا نشته نو بیا هم شته کارې شو. زړې قادر ذاتیم ما سره ډېر قدرتونه دي. دغه غرو ته خو ګوره انسان دمره غړ غړ غرونه ما وجود لرا وستل پیدا مکړل، بس خالی دمره اندازه مونږ تاسو ته لګي چې تیګو نو دا پته نه لګي چې تیګو نو څه شي ده. تیګه خو ما او تورته یو دایته شي، خوره خو ما او تورته یو دا دایته شي. دمره لوی قدرتونه الہ العالمین چې په دغه ځمکه کې تا تر ښکارا کړل نو په دا باندې پوه شې کنه چې انسانا کته په قبر کې مرشه او د تا بدن خوري ریشي نو تارا پورته کړی شي. وجعلنا الليل لباسا والجبال اوتادا او غنم پیدا کړی دي اوتادا میخونه. د ازمکه چې کله پیدا شو نو دا څه خوځیدا غونډه دا استوګنه قابل نه و. الہ العالمین دغه غرونه میخونه پیوا ډیر کوي کوي میخونه چې په خپل باندې موازن شته او خبر اخره پوری چې کومه حد پوری به دا غر تلې د ازمکه مطلب چې بیا قابو شو کنه دا به خوځیدا دا بالکل خوځیدا په ځای نشو ودرېده. الله تعالی په میخونه و وخلقناکم او مونږه پیدا کړی تاسو ازواجا جوړې 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 پیدا کړیو جوړې جوړې نارینا او زنانا.
بیماری صحت، گرمی یخنی، رڼا تیاره، زمکا اسمان، دا هر شی مې جوړه جوړه پیدا کړی. تاسو ګورو کدا جوړې نه وای نو مشکل او چې مخلوق په یو موسم کې یا په یو حالت کې وخت تیر کړي، دواړه حالتونه ورلخه. وجعلنا نومکم سباتا، او مونږه پیدا کړی دی د تاسو خوب سباتا د آرام د پاره. اسه دا خوب هم ډېر لوی نعمت دی. ککارو سر وی خو څومره سخت په تکلیف راته دماغ ته د مشینګری به څومره استعمالې دی 24 کې 24 غنټه، او چې آرام وکي سترګو ته بیل آرام ملو شي، دیتا میدا او دا خوراک او دا خړه په خړو په دغه تم لک قرار ملو شي چې بس سٹاپ شهرا ودر شو سره دا دننه بدن دم ډیر په آرام باندې شي، بس غوږونه هم په آرام شي، غاښونه هم په آرام شي، دماغ دم لک په آرام شي. دا خوب هم مطلب ہے چې یو دا الله پاک لوی فضل دی. خو دغه خوب ته ویلی شي په دینی کتابونو کې وړوکی مرګ. څه ورته ویلی شي؟ وړوکی مرګ. نو او دا غټ مرګ چې کوم دی دا دغه مرګ دی. نو په جنت کې نه وړوکی مرګ شته او نه غټ مرګ شته، ځکه چې دا خوب هم د مرګ یو قسم دی. سړی چې وده شي نو ځان ته ناخبره وي. دغه وجه نه شریعت کې ویل کېږي چې څوک وده شو او داسته وکړي پته نه لګېږي څه خارج شوي دي. دا خو شریعت مسلې طالب علم کوم یو سړی چې وده شي باید چې دی اودس وکړي څه خارج شوي نه ریح میح. او نبی علیہ السلام مبارک چونکې زړه بیدارو فرمایي سترګې مو وده کېږي خو زړه مو ګوره بیدار وي، ځکه د پیغمبرانو په خوب باندې اودس نه ماتېدي. وجعلنا نومکم سباتا، مونږه پیدا کړی دی د تاسو د پاره د تاسو خوب سباتا د آرام د پاره. وجعلنا الليل لباسا، او مونږه پیدا کړی دا الليل شپه لباسا، لباسم پیدا کړی دو، پردم پیدا کړی دو، شپم چو دم لباس پیدا کړی دی. ابل خبره چې په روزه کې اوسم ځنې خلک رو راکی کی او څوک هغه کی ټینس کی د شپې او څوک څه شي او څوک څه شي خوشپاو د خوب لپاره. ابل خبره چې وایي چې نه بس مونږ شپه وی خطر هو یاره د شپې لږ خوب او د ورځې غونډه ورځو د کېدل هغه د شپې آرام ډیر خپل آرام. نو الله فرمایي چې شپه ما د خوب لپاره پیدا کړی. دغه وجه نه علماء مکروه لیکلي دي د ماخوستان مانځه پسې فضول خبره چې دا مکروه دي، بس لار شه آرام وکړه چې سبا بیا وختي را پورته شي. وجعلنا الليل لباسا، او مونږه پیدا کړی دو شپه لباسا پردا. ټول خلک کورو ته ننوځي لباس شي پردا کې شي ټول خلک هم لکه څرنګه د تا په لباس باندې د تا بدن پټ دی داسې په دغه شپې کې دا خلق پټ شي او خاموش شي. وجعلنا النهار معاشا، او مونږه پیدا کړی دا النهار ورځ معاشا د روزګار د پاره. روزګار پکې وکا، دکانداری پکې وکا، ډریوري پکې وکا، او نور مطلب چې اسباب د معیشت پکې وکا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، او مونږه پیدا کړی دي فوقکم د تاسو د برا سبعا شدادا، او اسماننا شدادا مضبوط مضبوط قوی قوی، داسې قوی قوی چې را غورځېږي نه، او که را غورځېږي نو د قیامت ورځ وي، نور کله نه را غورځېږي. که دا دنیا 100,000 کال نور پاتیم اسمان نه را غورځي، مضبوط قوی قوی. وجعلنا سراجا وهاجا، او مونږه پیدا کړی دو میرسترګا
سراجن دیوا وهاجا خروخانا چه خرنائی کئی او خرخنائی کئی وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا او مونگا نازلی کړی دی من الموسرات دا هغه وریزونه چې هغه نه چھوڑ کړی شوی دی ماء اوبا ثجاجا داسی اوبا چې هغه زورداری اوبا دی پشیبو شیبو اوبا دی زورداری اوبا دی. دویمه ترجمه موسرات د قریشو په ژبه کې وریزو ته وانزلنا امونگا نازل کړي دي من الموسرات د وریزونا ماء سجاجا اوبا داسی اوبا سجاجا چاغه ډېری زور وری دي او زورداری دي د څه لپاره لنخرج به د دې لپاره چې مونږ راو باسو به په دې اوبو سرا حبا دانی ونباتا او شینکه او زرغنا د دې د پاره چې مونږ راو باسو به په دې اوبو سره حبندانی ونباتا او شینکه او زرغنا او چمنونا د دغه لپاره وجنات الفافا او مونږ راو باسو په دې اوبو سره جنات باغونا الفافا گن گن باغونا گن گن باغونا چې یو بلکې مطلب چې دا ونی او دا بوټي ور داخل وي لوف لفیف یو سیز را تاول دغه تلفیف لشي. ان یوم الفصل کان میقاتا بشکا اغوریز د جدای چلو کان میقاتا دهغا میقاتا چې وخت ورله مقرر شوی دی اغوریز د جدای چلو کان دا میقاتا یو مقرر وخت دی چې هغه د قیامت ورځ دو چې کله براسي دا الله ته پته او الله تعالی نبی رسول الله مبارک له علم ورکړی دغه خبره چې په دغه ورځ باندې به قیامت راځي او په داسې کیږي ودا داس نبی رسول الله فرمای د محشر په ورځ باندې به هغه ته پوښتنه وکړه یو صحابي ته پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات څه معنی ده یوم ندعو کل اناس بامامهم په دغه ورځ باندې بهر هر یو ډله خپل امام سره راپورته کوو دا امام څه شي نبی علیہ السلام مبارک ډیر وژړل او وی فرمایل چې په ورځ د قیامت باندې به لس قسمه خلق راپورته کیږي خلق خو به ډیر وي خو قسمونه به لس قسمه وي خصوصا د هغه خلکو چې هغه بد کردار دي بد عمل دي او کفار دي لس قسمه شکلو کې برا پورته کیږي نبی علیہ السلام مبارک نه پوښتنه کې چې کوم چې په ورځ د قیامت باندې به ځنې خلک د بیزوګانو په شکل کې را پورته شي د قبر نه نبی علیہ السلام نه پوښتنه کې دا به څوک کی چې دا ما په امت کې چې کوم خلک شغل خوري کی د یو مجلس خبره بل وړلې په نیت تپاسات سره دغه شغل خوري خلک چې سره جنگي او شغل خوري کی دا خلک په پورز د قیامت باندې د بیزوګانو په شکل د قبر نه راپورته شي ځنې خلک وي چې هغه به د خنزیر په شکل باندې د قبر نه راپورته شي پوښتنه دې کېږي چې دا به څوک اجدا په دنیا کې هغه خلق دي چې قبر نه راپورته کیږي د خنزیر په شکل چې په دنیا کې به حرام خوري کړي حرام کارونه به کړل حرام خوراک به کړو حرام خوري به کړه ځنه خلق پر راپورته شي د قبر نه سرونه به لاندې پخې به پورته او روان وي اجدا بچو کی اجدا به هغه خلق وی چې په دنیا کې به سودونه کړي څلورم نمبر
ځنې خلک وي چې هغه به په ورځ د قیامت باندې ړانده راپورته شي، یې به انسانان ړانده به وي. حالانکه د قیامت ورځ خو هغه ورځ دو چې که په دنیا کې څوک ړوند دی په ورځ د قیامت ورته سترګې میلاو دي، ړوند به راپورته شي د قبر نه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به څوک وي؟ اجه دا به هغه خلک وي چې په دنیا کې په فیصلو کې ظلم کړی دی، په فیصلو کې ظلم کړی، یو له ور پرخیز شوی دی او بل نه مطلب یې چې کمای درو. کوم خلک چې دا فیصلې کې دا خبرو ته ډېر متوجي، فیصلو کې چې څوک پرخیز دی په ورځ د قیامت باندې به د قبر نه ړوند راپورته کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي 5 نمبر به داسې خلک وي چې په ورځ د قیامت باندې به ګونګیان راپورته شي د قبر نه، خبرې به نشي کړی. اچھا دا به څوک وي؟ اچھا دا به هغه خلک وي چې په خپلو عملونو باندې به فخر کول، تکبر به کړو، خپل عمل به ډېر اوچت ګڼلو چې بس مړ چې یم همدا زه یم، بل څوک نه دی. 6 نمبر ځنې داسې خلک به راپورته شي چې ژبې به په ټټر باندې پرتې وي او ترې راکوړی به وي، قبر نه به راپورته شي. دا به څوک وي؟ اجه دا به هغه عالمان وي چې بل ته مسلې کوي، خپله پې حملې کوي، مسلې کې خو عمل پې نشته، دا هغه خلک وي. 9 نمبر د قبر نه به داسې خلک راپورته شي چې پښې او لاسونه به یې غوڅ وي، لاسونه به یې کټ شوي وي، پښې به یې کټ شوي وي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوک دي؟ اجه دا هغه خلک دي چې خپل ګاونډیان ته تنګ، دا به هغه خلک دي چې ګاونډیان به ته تنګ په دنیا کې. 8 نمبر داسې خلک به راپورته شي په ورځ د قیامت د قبرونو نه چې څنګه د قبر نه راپورته شي د اور په ونه کې به یې راپړی کړي، د اور په ونه کې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ورته فرمایي دا به څوک وي؟ اچھا دا به هغه سپایان وي چې په ناحقه باندې او په ظلم باندې عوام بوزي حاکمانو له، عوام بوزي جیلو له، عوام بوزي حاکمانو له، په ناحقه باندې په ظلم باندې. 9 نمبر داسې خلک به راپورته شي چې د هغوی نه به مردار نم ډېره بدبویي درومي. یو شی چې مردار شي او پروتي کوم بوی چې تی درومي دغه نه بن ډېر بدبویي تی درومي. اچھا دا به څوک وي؟ اچھا دا به هغه خلک وي چې د خپلو خواهشاتو غلامان وي، چې نفس ورته څه ویل هماغسې به کړل، د لذتونو تابعدارو چېرې په دا کې خوند ډېر دی بس حرام او حلال ته یې نه کتل. او 10 نمبر داسې خلک به د قبرونو راپورته شي چې د تیلو جوبې به یې اغوستې، جوبه نه هغه غاټ خط، دا به یې اغوستې، د تیلو نه به جوړ وي. اچھا دا به څوک وي؟ اچھا دا به هغه خلک وي چې په دنیا کې به بل ته سپک کتل، تکبر به یې کړو. نو نبی علیہ السلام مبارک ذکر صحابي ته وژړل چې په ورځ د قیامت باندې قبرونه چې خلک راپورته کېږي انسانان به ټول نه وي، څوک به خنزیر وي او څوک به بیزوګای وي وروره، او چا به لاسونه او پښې کټ وي، او څوک په کوم شکل او څوک په کوم شکل باندې. الہ العالمین د انسانانو په شکل کې په ورځ د قیامت راپورته کېږي. دا څومره اهمې خبرې دي چې په دغه لاسو ګناهونو کې څه نه څه خو به یې چا کې خامخا. یوم په دغه ورځ باندې به ينفخو پوکی اواله شي فی الصور پشپېلې کې فتأتون افواجا تاسو برادرمو افواجا ډلې ډلې. دا دویمه شپېلې ده، قبرون نه به خلک راپورته شي. فتأتون نو تاسو برادرمو افواجا ډلې ډلې. وفتحت السماء فكانت ابوابا او کلاو بشي السماء اسمان فكانت نشب اسمان ابوابا دروازے دروازے. اسمان کې به دروازې جوړ شي، کړکۍ کړکۍ بشي، دروازې دروازې بشي.
دغه مطلب څه دی؟ دغه مطلب دا ټوټې ټوټې به راوغورځېږي، دروازې دروازې به راوغورځېږي. او یو دا چې نه هغه کومې دوې دروازې د هر سړي دپاره هم شته په اسمان کې، چې په یوه باندې نیک عمل خیږي او په بل باندې رزق راکوزېږي. هر سړي دپاره په اسمان کې دوې دروازې دي، چې په یوه باندې رزق راکوزېږي او په بل باندې مطلب چې د نیک عمل ورخیږي په اصل الله پاک دربار. هغه یو روایت هم ویلی که نه مخکې، فما بکت علیهم السماء، اسمان ور باندې ونه ژړل. نو په دغه ځای کې مفسرینو لیکلي دي چې کوم نیک سړی مړ شي نو هغه اسمان کې دوې دروازې ورپسې ژاړي چې خدای پاکه د ده نیک عمل به په ما باندې راختون او ډېر خپل خوند وکړو، او هغه مطلب چې اوس وفات شو. مفسرینو دام لیکلي چې 40 ورځې هغه ځای ورپسې ژاړي نیک عمله سړي پسې چې په کوم ځای باندې به د منځونه کړل، 40 ورځې ورپسې ژاړي. نو اسمان به ټوټې ټوټې شي. خام وسيرت الجبال فكانت سرابا، او روان بکړل شي الجبال غرنا فكانت سرابا، نشیب دغه غرنا سرابا د خیالي چینه غوندې پړکېدل ریګ به جوړ شي. ځنې ټینګې سړی رواني په دشته کې لارې وویني ته به یې چې که اوبه دي داسې هغه ځای پړکېږي، خو چې ویر شي نه هېڅ شی. دغې ته ویلی شي سراب، پښتو کې خیالي چینه، خیال او په تصور کې د چینه و، خو چې وی راغلی هېڅ شی هم نه و. وسیرت الجبال، او روان به کړلی شي غرونه، فکانت سرابا، نشیب دغه غرونه سرابا د خیالي چینې غوندې. ان جهنم، بشکا جهنم چې دی کانت مرصادا، دی په انتظار کې دی، انتظار کې چې کله به رادرومي دا کافران. للطاغینا، د سرکشو خلقو دپاره مآبا، ځای د ورتګ دی. لابثینا، ټیم به تېروي دوی فیها په دې جهنم کې احقابا، لا نهایا، هیڅ ټیم نه مقرر چې څومره کاله. ورنه ځینې علما فرمایي چې احقاب د حقب جمع او حقب یې 80 کالو ته، څو 80 کاله به ټیم پکې تېروي. او ځینې مفسرینو رایه هم دا و، ځینې څه خو په نشت حساب دی چې کافران به همیشه دپاره په دوزخ کې نه وي. څله چې لابثین فیها احقابا، ټیم به تېروي دا کافران په دغه دوزخ کې احقابا. نو احقاب 80 کالو ته، څو 80 کاله. نو ګوره خو د 28 آیاتونو نه دا خبره ثابته ده، 28 آیاتونو نه چې کافران به په دوزخ کې د همیشه دپاره وي، 28 آیاتونو نه دا خبره ثابته ده. نو دلته د احقاب معنا هغه چې ټیم یې نه وي معلوم، لا نهايه، انتها یې نشته. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، دوی به نه څکي او نه به څښي. ذایقې معنی وکړو، لا یذوقون، دوی به نه څکي فیها په دې جهنم کې بردن یخوالی ولا شرابا، او نه څښاک، داسې څښاک چې دوی له فایده ورکړي او د دوی تنده پې مړه شي. الا حمیما وغساقا، مگر جهنم کې به ملاویږي ورته هغه وینې او زوی ګرمې، وغساقا، او یخی اوبه بدبودارې. غساق یخی اوبه بوي خو ډېره سخت بدبویي وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی شریف حدیث دی، کله جهنم دغه یخی بدبوداري اوبه یوه بوکه دغه دنیا ته راتوی شوه، نو دا غونډه دنیا به د بدبویۍ نه ډکه کړي. که چېرته یوه بوکه ترې راتوی شو. جهنم کې شته د جهنمیانو دپاره خوراک هم او څښاک هم، خو خوراک یې زکوم ونه و چې په دغې مری کې نښلي لاندې نه کوزېږي د ډېر تریخوالي د وجې نه. او ګرمې اوبه دي، کومې اوبه؟ د وینو او د زو. او یخې اوبه هم شته خو ډېرې بدبودارې.
کایو بوکت دل تراتوي شو غونډه دنیا به بدبوې نه کوي سخت عذابونه دي جزاء وفاقا دا بدله وفاقا برابر موافقه د عمل د کافرانو دغه کې ذهن له یو سوال راځي الله فرمایي دا جهنم چې دا د کافرو لپاره موافقه بدله نو خو په دنیا کې خو 50 کاله کوپر کړی وي نو آخرت کې سزا ورته ټول عمر ملاويږي په دنیا کې 40 کاله کافر نو په جهنم کې به ټول عمر سزا خوري نو ګورا داغه عمل موافقه سزا خو نشو کنه سزا ته ډیره شو نو جزاء او وفاق څه معنا دا سزا چې متفران ټول په دنیا به هم کافر کو په دم را خوخته چې کټول عمر زندگی ورکړې شیم بیا به هم کافران ځکه الله په کوله سزا ټول عمر مقرر کړی انهم بشکد کافرانو کانوا لا يرجون حسابا چې توقع بین لرله د حساب امید بین لرلو د حساب نه به یریدل د حسابنا وکذبوا بآیاتنا کذابا او دوی به د دروغو نسبتونه کول آیاتونو زمونږ ته کذابا په دروغو نسبتونو کول سره کذابا په ډیرو دروغو نسبتونو کول سره د څو شینو پختنه کیږي پورې د قیامت مال مدر کړو سرنګي د غټلو ځواني مدر کړو سرنګي د خرج کړه صحت مدر کړو سرنګي د تا دغه صحت نه फायदा واغسته او پیسې چې در سره وي حکومت زینو کې ولاګل دغه شینو پاک له پختنی دی پورې د قیامت باندې از خو بلول سپ تخپل رورو نه ویل چې ورور مې ربانیو کړه ملنګي ما کاو ز بادشاہ مت کچکول د غاړې ته چاله او ګرځي په بازارو کې اچھا هغه ورته وی چې را قیامت ورځي حساب ډیر سخت دی مړه خو اخره کې جدا سے کارو شو چرور ډیر پازا کو ورته وی چې نه تب خامخا ما سره دتا وزارت واخلا ما سره کینا مشورې را کوه ته خو ما روري ته ملنګ او ز بادشاہ نو ولا کدا شیخان کی خلق پیج کا ظلم سره کی دلت شاور کینا دورته چې په یو شرط 15 تعالی درسم چې یو ګرمه تبه چو دغه لاندې اور ولا غوا تبم یو زبم نور څوک دمای اجه ډیر خو تبه چې په اور باندې شو او خسره ککړه شو بلول ورته چې زبم حساب درکم او تبم حساب راکی خپل من کې سراسی یو هغه د قیامت ورځې یو نقشه جوړو بلول ورته چې اول ما نه پښتنه وکړه چې څه در سره او څومره مال حال در سره او څه شی یو دوا درې ها بس په تابع باندې ودرېدو اچھا څه دی بلول در سره اچھا یو دا کچکول دی او یو ما لنګ کرا ټوپ کړ ځکه چې بس همدغه دوه شي نه ور سره ورته چې توسه غشا چا اجه چیر سره اچھا هغه تاج دی او دغه مرابزم کې دی او داسې دی او وسو هیڅ تر راټو اچھا په دغه دنیا باندې چې ته مال حساب نشرا کاله الله له بچرنګ حساب وکړي بس پرې ما په خپل فقیر کې هغه رحمان بابا سے عزیز خان هغه وکنه ورورو ډیر مالدارو رحمان بابا ملنګ عبدالرحمن ورته چې ګوره مونږ ډیر خانان یو ډیر لوی وسواله خلک یو شرموام ما زمکه سره نیمه کړه رحمان بابا خپل زمکه ادیره توقف کړه او عزیز خان سے په محلات او بنگلې جوړې کړې نو به ویل چې نشي د خانانو ملنګانو سره کړي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن نورونو کوشش دا پکار دی چې ټیکو چې دنیا آچا ورته ضرورت دی
په دا دنیا کې ضرورت وي دنیا ته، خو نه داسې همیشه لپاره ژوند ځای مه ګاڼو چې نه بس مړه چې دغه دنیا ده. لکه څرنګه د هندوانو عقیده ده چې بس دغه دنیا ده او آخرت لیدل شی نشته. نو غرض دا چې دغه څو شیانو به حساب کېږي. مال د څنګه ګټلی و، چېرته د خرج کړی و، ځواني مې در کړې وه څرنګې د خرج کړه، او ورسره تاله ما صحت در کړی و هغه صحت ته څرنګې استعمال کړو. د دغو شیانو پوښتنه به کېږي. او یو روایت کې دا هم راځي چې په دې رمضان کې د خوراک څخه هغه نشته، څومره خورې او څومره څښئ دغه حساب کتاب نشته. د یو کس شل جوړه لتی دي یقین وکړه چې دغه پوښتنه کېږي. یو کس هغه خبره په کاله کې اضافي درې کمرې لري، دوه کمرې لري، یو فرش ته ضرورت دی، دوه پراته دي، دغه دویم والا چې پوښتنه درنه وشي دغه بې ځایه خرچو تماشو په والا چې پوښتنه درته نه وشي، ښه نو پوښتنې نه مخکې ځان له غم وکړه چې پوښتنه درنه ونه شي که نه، چې پوښتنه وشوه خو لاړې بس. وکل شیء احصیناه کتابا، او هر یو شی مونږ لیکلی دی دا کتابه په لوح محفوظ کې. فذوقوا بس وڅکئ تاسو فلن نزیدکم الا عذابا، مونږ نه زیاتو تاسو دپاره الا عذابا مگر عذاب. په غون قرآن پاک کې په دغه آیات کریمه کې د کافرو دپاره ډیره سخته بدی بیان شوې. په غون قرآن پاک کې د دغه آیات نه سخت آیات نشته د کافرو د عذاب په هکله، چې د نن نه بم سبا عذاب ډیر وي، سبا نه بم بیا بل سبا عذاب ډیر وي، بل سبا نه بم بیا بل سبا عذاب ډیر وي. دغه آیات دا معنی شو. متقیانو مخه پکېږو. ان للمتقین مفازا، بشک د متقیانو لپاره مفازا هغه ځای د خلاصي شته دی. حدائق باغونه دي، و عنابا او انګور دي، وکواعب اترابا او کواعب دي هغه زنانه دي، او هغه زنانه دي چې د غټو سینو والدي کواعب. اترابا او همزولی زنانه دي او همزولی بیبیانی دي. وکأسن دهاکا او جامونه بوي د شرابو دهاکا ډک ډک بوي. لا يسمعون دوی بنووري فيها پدی جنت کی لغون فزول خبره ولا کذابا او نه بدروغ پکې ووري. د مين او د محبت خبري بوي، د شر او د فساد او منافقت خبري بنوي. لکه په دا دنیا باندې ما او تا کوم حال راغسته، بس دا فضولیات نشته دی، بس یا په خپل باندې الله حمد دی او یا د جنت په نعمتونو کې مشغول دی. بس جزاء من ربک عطاء حسابا، دا بدله دا من ربک د استاد رب د طرفنا، عطاء ورکړه دا حسابا په حساب سره. دا د الله پاک ورکړه په حساب سره، په یو اندازې سره دا الله پاک ورکړه. نو دا خو جزا شو، د سړي خپل عمل کړی نو عمل بدله شو، چې بدله شو نو دا الله د طرف نه ورکړه نشو، دا خو بدله شو. مطلب دا دی چې عملونه خو دمره نه ولګه څومره څه مدیر کړل، نو دا ما په خپل فضل باندې ورکړل. اوس عمل د کار څوره خیم په دنیا کې دی بنگلې په الله حقدار شي. تعالی الله په جنت کې دمره غټي بنگلې در کړې چې 1000 سال په مزل باندې به یو کمزور جنتی صرف خپل اغا محلات ویني، اغا وینځي نه اغا هورانه، اغا غلمان، اغا د جنت زمکه او چمنونه. کمزوري جنتی ته بدم رزمه کا ملاوي 1000 سال په مسافت باندې. نظر کاله کې وځي د غونډې دنیا نه بم راتاو شي، بلکې نورم دا ټول ملکونو چا کرته والے شي په زر کاله مزل. نو ګور چې دغه دنیا نه غټ ازمکه شو. رب السماوات والارض، رب د اسمانونو دی، والارض او د زمکو دی، وما او د هغه څه بینهما چې په میند دغه اسمانو او زمکو کې دي. الرحمن الرحمن لا یملکون، نبشی مالکان کې دی منه
دا الله په وړاندې خطابه د خبرو کولو. کافرانو کې به دمره جرأت نه چې دا الله په وړاندې دوی خبرې وکړي، ټیټ سرونه به نیولي، شرمنده. یوم یقوم الروح والملائکة صفا، په هغه ورځ باندې چې وبدرېږي الروح جبرائیل علیه السلام والملائکة او فرشتي صفا صفونه صفونه، لا يتکلمون خبر بنشي کولای څوک الا مگر من هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازه تو کی هغه ته الرحمن رحمان یعنی الله تعالی، وقال او یب دکس ثوابا د حق وینا بکی. پوریز د قیامت باندې به الله تعالی دمر په غصه کی چړومبنه خبر به الله تعالی سره زمونږ تاسو خو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وړومبنه خبر به الله تعالی سره څوک نبی علیہ السلام چا کې به دمر جرأت نوي چې هغه الله سره خبري وکړي، نبی علیہ السلام مبارک ور سره خبري وکړي او الله به ور سره خبري وکړي چې سل تعطى واشفع تشفع، څه چې غواړي درکومي، سپارش کوه سپارش په قبليږي، او قل تسمع سچ ته یې د تا خبره به اوریدل کیږي. دا څه ځان نه خبرې نه د مسلم شریف حدیث دی، اسلامی دریم نمبر کتاب دی، قرآن پاک بخاری شریف او مسلم شریف. نبی علیہ السلام فرمایي الله به په قهر کې وي، زب الله ته سجده ولګم او په سجده کې به الله داسې صفت بیان کم چې دغه مخ کې بچرته یو مخلوق نوي بیان کړي. دا څومره ناشنا صفت دی. په دغه ټیم کې به الله ما په ذهن کې راواچي چې په دغه الفاظو د ما صفت بیان کا. الله ورته فرمایي یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، سر مبارک د پورته کا. درې خبرې ورته کی سچ یې د تا خبره باورېدل کیږي، سل تعطى سچ غواړي درکول کیږي، با واشفع تشفع سپارش کوه سپارش په قبليږي. څومره ناشنا سپارش دی چاول نو ورته الله فرمایي چې قبليږي به. نن خو ما ورته چې چا سپارش کوم په دې زړه کې داسې شکمن یو چې راخسنه چې را واپس مکی نه. محبوب علی السلام داسې سپارش دی چې واشفع تشفع، اتا سپارش په قبليږي. خبرې کوه تا خبرو ته به غوږ کې خودل کیږي، اتا خبرې به اوریدل کیږي. دا غي نه بعد نبی علیہ السلام فرمایي یا الله حساب کتاب شروع کا. دا ډومبنه هغه شفاعت دی چې څلور کنجه دنیا خلکو ته به فایده ورسیږي، کاغه جن دی، کاغه انس دی او کاغه هر قسم مخلوق دی. مخکې ګور دا دوه درې آیاتونه دي. ذالک الیوم الحق، دا اغورز دا الحق چې ثابت دو او حق دو. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، بس هغه چا چې اراده وي اتخذا نو ودی نسی الى ربه خپل رب ته مآبا اغه زید ورتلو. انا بشک مونږه انذرناکم يرو مونږه تاسو عذابا قریبا، د داسې عذاب نه چې هغه نږدې دی، چې هغه د زنکدن عذاب دی. عذابا قریبا داسې عذاب چې هغه نږدې دی په علم د الله تعالی کې، اگر چلري دی مؤمنانو او انسانانو ته چې هغه قیامت دی. یوم ينظر المرء، په هغه ورځ باندې چې او وګوري المرء یو سړی ما قدمت یداه، هغه عملونو ته چې مخکې د لاسونو لګلي دي. انسان به وګوري هغه عمل ته چې د لاسونو مخکې کوم لګلي دي، هغه به ورته ملو شي، عمل نامې به ورته ملو شي. ويقول الكافر او ییب کافر یا لیتنی، اے کاش کې چې زه کنتو وایز ترابا خور وای. سو وجنه به یی پتا کې لک تفصیل ده مختصر. الله تعالی به تمام مخلوق پورې د قیامت را پورته کی. کوي وزي بل وزي سره زیاتای کړي دي او خکرونه علماء کړي دي. الله تعالی بو لخرونه وی کې تکړه شخکر علماء کا. کایو سپای دی او هغه بل سپای زخمی کړي دی او په غالب شوی دی، دغه بل سپی ته الله وایي چې تکړه شه بدلته واخله. ځکه دا د انصاف ورځ نو صرف د انسانانو د پیریانو لپاره نه، ټول مخلوق لپاره.
داغې نه پس چونکې جنت او دوزخ خو د سپو د هغه دپاره نشته دی، وزو دپاره او د نورو شیانو دپاره، صرف انسان او پیري دپاره دی. الله به دغې مخلوق ته وایي چې خاورې شو، خاوره به ترې جوړه شي. کافران چې ویني چې اوهو دا خو ناشنا غوندې کار وشو، یی به چې یا الله موږ نه خاورې جوړې کړي، خو عذاب راله مه راکوي، دوزخ له مه بوځي، موږ نه هم خاورې جوړې کړي. یو دویم کافرونه مراد شیطان دی. شیطان څه ویل؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین. آدم علیه السلام د خاورې نه جوړ کړی دی او زه د اور نه، زه څرنګې سجده ورته ولګم. په ورځ د قیامت باندې چې ویني چې آدم علیه السلام او د هغه ملګرو ته خو الله پاک جنتونه ور کړل، شیطان به یې چې یا الله ما نه هم خاورې جوړې کړي. دا په خاورو کې خو ډېر اوچت کمال دی. دا وګوره جنتونه یې نصیب شول، محلات الله ور کړل، بنګلې ور کړې، یا الله ما نه هم خاورې جوړې کړه. الله ورته چې نه د تا حساب خو اوس شروع شو، ته خو تر قیامته پورې ژوندی وي. نو په دا وجه باندې به شیطان بیا دا هغه وکړي چې یا الله موږ نه خاورې جوړې کړي. او یو وجه دا و چې کافرانو په دغې دنیا ډېر غټ تکبر کړی وی. په ورځ د قیامت باندې به یې چې کله تکبر هغه سزا ورته میلاو شي او عملنامه په ګچ لاس میلاو شي، یا الله په مونږ کې هم د خاورو غوندې عاجزي پیدا کړي، لکه څرنګه په خاورو کې څه شی عاجزي و. تم په قدمونه کې او زم په قدمونه کې هم روډونه پې جوړاوه، تخانې پکې جوړاوه، خاورو کې ډېر عاجزي و. کافر به یې چې یا الله مونږ خو تکبر کړی و، د هغې تکبر د وجې نه خو مونږ تباه شو، خاورې رانه جوړې کړه چې عاجزي راکړې. الله به ورته چې نه اوس په تاسو سره زه پوه شم چې څومره عذابونه تاسو ته میلاوي. دا ډومبنۍ صورت د 13مې سپارې ختم شو انشاءالله. یو صورت به داسې یو او په قرار باندې به دا 13مې سپارې نه ښه خوند اخلو او دغې روژو سره او دغې مازدیګري سره او دغې قرآن پاک د دغې ترجمو سره به انشاءالله دا سلسله روانه وي. الہ العالمین دې موږ تاسو نه قبوله کړي. درود شریف اللهم صل علی محمد.